So today, we have in Sahyadri the imaginal cells that can create a butterfly. And the first imaginal cell is Manjunath Bhandari. And we have other imaginal cells, Dr. Bushi, Dr. Prabhakar, and all the 6 IIIT graduates that have come, and a host of you who are going to be the imaginal cells of this caterpillar that will eventually, in the next few years, become a butterfly and enlighten and enchant the whole nation. And this will be an opportunity for all of us to be part and parcel of this R&D center and create something so unique. It gives me a great pleasure to participate in this academically vibrant event of inaugurating the Research Center and Job Selection Center of Sahyadri College. At the outset, I take this opportunity to congratulate Sahyadri Group of institutions for imparting quality education to its stakeholders. Mangalore is an educational hub, and Mangaloreans are known for their experiment in education. I am glad that the Sahyadri institutions in Mangalore are making a major impact on academic scenario here around. The fact that several industries have chosen students from the Sahyadri during campus interviews shows the quality of education being imparted here. As the Minister for Higher Education, I am given to understand that higher education in India is at crossroads. The destiny of our democracy is closely connected with the kind of education system we develop over the years. In this context, the task before higher education, I think, is to build our nation. We need to recover our past traditions and cultural practices. That is why the research agenda before higher education is to recover what we have lost to the Western way of thinking. I hope Sahyadri Research Center will focus on understanding local knowledge systems and practices. Further, I would also like to stress the fact that along with knowledge production, educational centers should not neglect the demand of our stakeholders. Colleges must train our youths in order to prepare them for job market. I hope that Job Selection Center of Sahyadri will do its job well. Ladies and gentlemen, India is going to be a major player in the global scenario in future. Our youths are going to be a great asset to us. Hence, let us build a very dynamic education system to prepare our youths for future. Finally, I take this opportunity to thank Dr. Manjunath Bhandari for undertaking institution building activities. I have closely observed Dr. Bhandari developing into a great educationalist and a visionary. I appreciate his contribution to the field of education. In fact, he completed his engineering studies at my native district. I am really proud of him. Friends, since of the occasion demands, I will now switch over to Kannada. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಓದೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೋ, ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಳಂದ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ಕಾಶಿ, ಕಂಚಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂಥ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಆರ್ಯಭಟ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 365 ದಿನಗಳಿಗೇ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಅದು ಜರ್ಮನ್ನರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾದರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ 550 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 1100 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ಭೂಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೇಟ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು 1700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 1700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? 1700 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿಗೆ ತಾನು ಒಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ಕನ್ನು 1700 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕಿನ ಕುಲುಮೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಆ ರೀತಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೆಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. 1960ರಲ್ಲೇ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಈ ಒಂದು ದೇವಕಣವನ್ನು, ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮತನದ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. 1000 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರಿ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಂಹ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಿಂಹ ಕುರಿ ಮಂದೆನಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತವೆ, ಸಿಂಹ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗೊಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಅಂತ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಸೇರಿ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಸಾಕಿದ್ದು, ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ದು ಸಾಕಿದ್ದು. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಆ ಮರಿ ತಾನು ಯಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ತಾನು ಕುರಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಸಿಂಹ ಬಂದು ಈ ತನ್ನ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಮರಿ ಸಿಂಹ ಈ ಕುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕುರಿ ಕೂಗ್ದಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿಂಹ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತು, ನೋಡು ನೀನು ಸಿಂಹ, ನೀನು ಕುರಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕದ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಿಂಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ 1000 ವರ್ಷದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನಾವ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕುರಿಮಂದೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಹದ ಥರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಏನು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ,
ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ VTU ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ ಒಪ್ಪನವರಿಗೆ. ನಮಗೇನು ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು ಸಾಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡುವೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. He is the president of the Association of Indian Universities, New Delhi. He has adorned several key positions. Just because of Dr. M.D. Tiwari, an MOU has signed between IIIT Allahabad and Sachi campus. We are proud to say that one PhD, Mr. Manu AP, has emerged successfully from IIIT Allahabad. The MOU also gave an opportunity for students of Sahyadri to have the privilege to felicitate you as a mark of our respect. I request Sri Sadananda Gowda, former Chief Minister of Karnataka, to do the honors. Such is the symbiotic relationship of our leader. Wishes to felicitate his guru, Dr. B.N. Prabhakar, an eminent academician with excellence, a staunch researcher. I request Sir to do the honors. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥ ಜನ, ಹಲವಾರು ಜನ ಕನಸು ಕಂಡು ಆ ಕನಸನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಕನಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕನಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯುವಜನರು ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅರಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯುವ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತದ, ಆವಾಗ ಆ ಯುವ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್. ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, they should explain and they should talk more so that you will get more particulars and more innovative ideas from the professors and other dignitaries on the dais. As a politician, I don't want to take much time because Bhandari was telling that myself, C.T. Ravi and others, we have really
given him an opportunity to do this. No, it is our responsibility to see that when a person who is having such an intention to serve the society, he should be given more opportunities, he should be motivated, and the governments must support such persons who are having good intentions, who need to serve the society. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಾಕಿಯವೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಂತ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸತನವನ್ನು, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now I request Dr. M.D. Tiwari sir to recognize them. Mr. Manu AP, Mr. Sarvesh Vishwakarma, who has completed his master's degree in IIT Roorkela and also submitted his PhD thesis in IIIT Allahabad, and he has joined our Sahyadri Research Lab. Mr. Ashwath Rao, who is also an assistant professor in the Department of Electronics and Communication, he is pursuing his PhD in IIIT Allahabad right now. Mr. Samant Rai, who has completed his MTech in Information Technology from IIIT Allahabad. Mr. Saurabh Prakash, who has completed his MS with a specialization of cyber law and information security from IIIT Allahabad, and he has joined our research lab here. And Ms. Joylyn Desa, who is pursuing her MTech in IIIT Allahabad. Along with the IIIT as well, that we got so much praise from Mr. Manjunath ji, although personally I do not deserve for that. I must say he is a great person and his greatest nature. He can win over anyone. So his name is as such, Manju. That means knowing the man of others. So he can study your man, your